Hello friends, this is Chetan Adde, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research Barshi. Now today and onwards we'll start our second topic is there Fourier Series. Okay, हे आता आपल्या दुसऱ्या चॅप्टरची सिरीज चालू होत आहे. त्या चॅप्टरचं नाव आहे फोरियर सिरीज. पहिल्यांदा ह्या चॅप्टरचं थोडं इंट्रोडक्शन थोडंसं म्हणजे फोरियर सिरीजसाठी आपल्याला काय काय बेसिक फॉर्म्युले बघायचे जे की आपल्याला ह्या पूर्ण चॅप्टरमध्ये खूप महत्त्वाचे आहेत. ठीक आहे, ते फॉर्म्युले आहेत बघूयात आपण. त्याला नाव दिलं आहे बेसिक कन्सेप्ट, दॅट इज नथिंग बट फॉर्म्युलेज. नाउ वी आर लॉट्स ऑफ फॅमिलियर विथ दिस, बट as a revision we are taking here some of the basic formulas. dy dx of sin x is cos x, dy dx of cos x is minus sin x, dy dx of tan x is nothing but sec square x, dy dx of sec x is equal to sec x into tan x, dy dx of x raised to n is equal to n into x to the power n minus 1. ओके, डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण कॉन्स्टंट काय करतो, मल्टिप्लाय करतो, आणि तेच इंटिग्रेशन मध्ये आपण कॉन्स्टंट काय करतो, डिवाइड करतो. ठीक आहे, दॅट इज मेन डिफरन्स बिटवीन द डेरिव्हेटिव्ह अँड इंटिग्रेशन. अगेन the dy dx of derivative of log x is 1 upon x, derivative of 1 upon x is nothing but minus 1 upon x square. Now these all are derivative formulas. Now in this portion we will see the formulas of integration. As the derivative of sin x is cos x, therefore integration of cos x is sin x. Integration of cos x is sin x. Also the derivative of cos x is a minus sin x, therefore integration of sin x is equal to minus cos x. Therefore integration of sin x is equal to minus cos x, and integration of derivative of tan x is equal to sec square x, therefore integration of sec square x is equal to tan x. Integration of sec square x is equal to tan x. Similarly the derivative of sec x is equal to sec x into tan x, which implies the integration of sec x into tan x into dx, which is equal to sec x. Again the derivative here, integration of x raised to n into dx, which is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Derivative of log x is nothing but 1 upon x, which implies integration of 1 upon x into dx, which is equal to log x. And these two formulas are very, very important for solving this Fourier series examples, which is nothing but integration of e raised to ax into cos bx, which is equal to e to the power ax divided by a square plus b square, a cos bx plus b sin bx. And second is there integration of e to the power ax into sin bx into dx, which is equal to e to the power ax divided by a square plus b square into bracket a sin bx minus b cos bx. Okay, now these are very fundamental formulas for solving the product rule, division rule of integration and a derivative. First rule regarding with the derivative of first function and second function. Suppose this u is called as first function and this v is called as second function, then its formula is given by first function as it is derivative of second plus second function as it is derivative of first. Similarly with this d by dx of u upon v, which is equal to second function as it is into derivative of first minus first function as it is into derivative of second divided by second function square. Okay, and now for solving this integration of product rule u into v, this u is called as suppose first function and this v is called as a second function. हे first function and second function आपण कसं डिसाइड करणार आहे, by using Liet rule, that is nothing but LIATE. By using this rule we are deciding that which function is first function and which function is second function. Now this L is nothing but logarithmic, this I is nothing but inversion, this A is nothing but algebraic, this T is nothing but trigonometric, and this E is nothing but exponential. Logarithmic म्हणजे log x, log of ax, this like that. Inversion म्हणजे 1 upon x 1 or to the power is inverse, that is called as inversion function. Algebraic function म्हणजे like polynomial 3x 4x 5x ax plus b bracket square, like that is called as an algebraic function. Sin, cos, tan, cosec, sec, that is called as trigonometric. And this exponential means e to the power anything is called as an exponential function. E to the power this is called as an exponential function. Now these are some of the important results regarding with this trigonometric function, and we are familiar with this sin and cos table of that's value degree. Or now we know that sin n pi, this pi is nothing but 180, that pi value is nothing but 180, pi is equal to 180 degree, and this n is belong to set of natural number. This n is belongs to n and this value suppose is pi, then sin n pi is always 0.
ओके. सिमिलरली साइन 2n पाय, ठीक आहे, हा n पाय आहे तुमचा, कुठला ऑड नंबर असू दे किंवा इवन नंबर असू दे, त्याला जरी n पायने मल्टिप्लाय केलं तर त्याची व्हॅल्यू किती ती 0. आता हा 2n पाय घेतोय म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू कसल्या येणार आपल्या इवन, ऑल व्हॅल्यू 0 आहेत म्हणजे त्यातला इवन व्हॅल्यू जर चूज केला तर काय येणार, तर 0च येणार. सिमिलरली cos n पाय जर घेतला आपण म्हणजे हे -1/n कसे येते, समजा n ची व्हॅल्यू तुम्ही 1 चूज केली, cos पाय -1. ओके, बघूयात आपण इथे रिझल्ट. समजा cos पाय n पाय which is equal to 1 and -1 means if n is even and this n is odd, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतोय, समजा तुमचा n हा इवन आहे, म्हणजे इवन म्हणजे काय, 2 4 6, 2 पाय 4 पाय 6 पाय 8 पाय, that value is 1. okay, and suppose this n is odd is nothing but 1 3 5 7 like that, then its value is -1. that is nothing but cos n पाय. दोघांचं कॉम्बिनेशन काय लिहिलंय मी की -1/n. ओके, दिट्स व्हेरी सिंपल रिझल्ट. आपल्याला ज्यावेळेस आपण फोरियर सिरीज मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या रिझल्टचा खूप फायदा होणार आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करतो, n तुमचा काय पण असू द्या, n ला जर 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर सगळ्या व्हॅल्यू काय भेटतात आपल्याला, इवन व्हॅल्यू भेटतात, आणि इवन व्हॅल्यू असल्यावर त्याची व्हॅल्यू किती असते, 1. दॅट्स व्हाय दिस cos 2n pi which is equal to 1. And there is very simple result is there. Suppose integration from 0 to 2 pi sin nx into dx which is equal to 0, and this last one result is integration 0 to 2 pi cos nx into dx which is equal to 0. म्हणजे समजा तुमची जी रेंज असेल 0 to 2 pi, त्याची पण रेंज असेल 0 to 2 pi, तर ह्याचा रिझल्ट व्हॅल्यू काय येते याची दोन्ही सुद्धा इंटिग्रेशनची 0. ओके, अजून पाहता बेसिक डेफिनेशन आपण याच्यामध्ये बघूयात काय काय आहेत काय नाही ते. ओके, now we will see some of the basic definition regarding with this Fourier series which are very important for solving our Fourier series examples in various range. ओके, ह्याच्यामध्ये काय काय रेंज आहे, एकूण आपल्याला ह्याच्यामध्ये 4 रेंज शिकायच्या. ठीक आहे, ह्या सी च्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, समजा सी च्या ठिकाणी 0 जर पुट केला, 0 इथे येणार पहिल्या इंटरवल मध्ये, ओपन इंटरवल, हा पहिला कोएफिशिएंट काय झाला 0, 0 + 2 पाय 0 म्हणजे 0 to 2 पाय. आणखीन एक जर समजा रेंज पुट केली मी -पाय, जे सी च्या ठिकाणी -पाय पुट केलं, -पाय प्लस इथं -पाय पुट केलं, -पाय + 2 पाय पाय. दुसरी रेंज काय होणार माझी, -पाय पासून पाय पर्यंत. म्हणजे आपल्याला ह्या पाय रेंजचे 2 आपल्याला इंटरवल आहेत, एक आहे 0 to 2 पाय आणि दुसरं आहे -पाय to पाय. ह्या टाइपची 2 एक्झाम्पल आहेत. आणि दुसरा एक असा आहे आपल्याला 0 to 2l आणि -l to l, अशी एकूण 4 टाइप आहेत आपल्याला. ठीक आहे, 0 to 2 पाय, -पाय to पाय, 0 to 2l आणि -l to l, असे एकूण आपल्याकडे व्हेरियस 4 टाइप आहेत इंटरवलचे आपल्याला. मग ते 4 टाइपचे आपल्याला एक्झाम्पल बघायचे आहेत. थोडीशी लेंदी एक्झाम्पल आहेत, पण तुम्ही स्टेप बाय स्टेप जर गेला सोडवत तर आपण ते सहजरित्या सॉल्व्ह करू शकतो. आपल्याला सगळ्यात जास्त पहिल्यांदा जे काय आपण आतापर्यंत ह्याच्या आधी जे आपण फॉर्म्युले बघितले त्या फॉर्म्युलाचा सगळ्यात जास्त वापर होणार आहे आपल्याला. मग त्याच्यासाठी आपण बघूयात पहिलं काय, पहिलं डेफिनेशन पिरियडिक फंक्शन. ओके, व्हॉट इज मीनिंग बाय द पिरियडिक फंक्शन? A function fx is said to be a periodic with the period t if f of x plus t which is equal to f of x where t is called as a periodic function. It's very simple definition is there. Periodic function म्हणजे काय, एखाद्या समजा ठराविक व्हॅल्यू नंतर ते फंक्शन तीच जर व्हॅल्यू देत असेल, रिपीट करत असेल, म्हणजे एखाद्या ठराविक व्हॅल्यू नंतर जर ते फंक्शन तीच जर व्हॅल्यू रिपीट करत असेल तर आपण त्याला म्हणतो पिरियडिक फंक्शन. समजा आपण बघूया तिथं sin x जर घेतला, sin x चा ग्राफ आपल्याला माहिती आहे, sin x चा ग्राफ कसा आहे आपल्याला, sin 0 ला 0 काय, sin 0 0. ओके, sin π/2 is 1, sin π 0, अगेन sin 3π/2 -1 and sin 2π is 0. परत त्याची व्हॅल्यू अशी रिपीट होते, म्हणजे 2π नंतर ना sin काय व्हॅल्यू रिपीट करतोय, 0 1 -1 0 1 -1, त्याच व्हॅल्यू परत रिपीट होतात. म्हणजे बघा इथं समजा तुमचा 0 आहे, हा तुमचा π/2 आहे, इथं तुमचा पाय आहे, इथं तुमचं 3π/2 आहे आणि इथं तुमचं 2π आहे. ठीक आहे, पण 2π नंतर जेव्हा तुम्ही पुढची रेंज जी काय बघता, इथं आल्यानंतर 2π + π/2 इज नथिंग बट 5π/2, इथं आल्यानंतर 3π, इथं 7π/2, इथं परत 4π. म्हणजे त्या तुम्हाला एक ठराविक व्हॅल्यू नंतर ह्या 2π नंतर तुम्हाला त्याच व्हॅल्यू साइनच्या परत रिपीट भेटतात, 0 1 0 -1 0, म्हणजे त्याच व्हॅल्यू तुम्हाला रिपीट भेटतात. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, दिस इज sin x इज अ पिरियडिक फंक्शन विथ पिरियड t. म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यू नंतर रिपीट होती व्हॅल्यू, 2π नंतर ही व्हॅल्यू काय होती तुमची रिपीट होते. सिमिलरली तुम्हाला cos x चा सुद्धा ग्राफ पाहिजे असेल,
कॉस एक्स कसं आहे आपलं कॉस एक्स फंक्शनचा ग्राफ साइन 0 सॉरी कॉस 0 1 कॉस पाय बाय 2 0 कॉस 3 पाय बाय 2 -1 अगेन कॉस 2 पाय 1 देन अगेन दिस व्हॅल्यू आर रिपीटेड म्हणजे 2 पाय नंतर न सुद्धा इथं 2 पाय नंतर न परत व्हॅल्यू रिपीट होतात सगळ्या ठीक आहे सारखे व्हॅल्यू त्याच रिपीट होतात म्हणजे कॉस फंक्शन अँड साइन कॉस अँड साइन आर अ पिरियडिक फंक्शन विथ पिरियड 2 पाय म्हणजे त्याला टी काय टी इज इक्वल टू एच कॉस आणि साइनचा काय टी 2 पाय आहे दॅट इज कॉल्ड एज अन पिरियडिक फंक्शन नाउ सेकंड डेफिनेशन इज देयर इवन फंक्शन आपण एखाद्या फंक्शनला इवन फंक्शन कधी म्हणणार आहे बघा फंक्शन f(x) is said to be an even function if f of x is equal to f of minus x म्हणजे समजा तुम्हाला एक फंक्शन दिले ते फंक्शनच्या जागी तुम्ही जिथे जिथे त्या फंक्शन मध्ये x च्या जागी जर तुम्ही -x पुट केलं आणि ती f of x आणि f of minus x जर व्हॅल्यू तुमची सेम येत असेल तर आपण त्या फंक्शनला काय म्हणणार आहे आपण इवन फंक्शन असं म्हणणार ठीक आहे आपण आता बघूयात कुठले फंक्शन समजा f of x तुम्हाला दिलाय cos x f of x काय दिलाय तुम्हाला cos x दिलाय आता आपण काय करूया जिथे जिथे x दिसते तिथे -x पुट करूयात म्हणजे काय f of -x x च्या ठिकाणी तुम्ही काय पुट करणार -x पुट केलं तिथे काय येणार आहे cos of -x but we are familiar with this cos of -x is nothing but cos x which is equal to cos x ही कशाची व्हॅल्यू आहे माझी f of -x ठीक आहे f of -x ठीक आहे हा f of -x काय आला तुमचा cos x आला आणि f of x सुद्धा काय तुमचा cos x म्हणजे दोन्ही व्हॅल्यू काय तुमच्या LHS RHS सेम असल्यामुळे LHS सुद्धा काय झाली सेम झाली दॅट्स व्हाय दिस cos x इज कॉल्ड ॲज अन इवन फंक्शन सिमिलरली आपण आणखीन एखादं एक्झाम्पल बघू f of x इज इक्वल टू x². आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं जिथे जिथे मला x दिसतंय तिथे -x मी पुट केलं -x². -x² माहिती तुम्हाला काय येतोय x². मग f of -x काय आला तुमचा x² आला आणि f of x सुद्धा काय तुमचा x². RHS इक्वल असल्यामुळे LHS सुद्धा काय झाली इक्वल झाली म्हणजे f of x इज इक्वल टू f of -x दॅट्स व्हाय दिस f of x इज इक्वल टू x². अगेन दिस इज माय इवन फंक्शन ओके इवन फंक्शन म्हणजे काय आलं काय समजा तुम्ही एखादं फंक्शन दिलंय त्या फंक्शन मध्ये x च्या ठिकाणी तुम्ही -x पुट केलं आणि दोन्ही जर व्हॅल्यू तुमच्या सेम येत असतील दॅट फंक्शन इज कॉल्ड ॲज अन इवन फंक्शन ओके मग ह्या इवन फंक्शन मध्ये कॉस आणि सेक काय तुमचं इवन फंक्शन आहे ठीक आहे कशावरून सेक सुद्धा कशामुळे येते तुम्ही सेकचं कन्वर्जन 1/cos मध्ये करू शकता कॉस माहिती आहे तुम्हाला इवन आहे त्याच्यामुळे सेक सुद्धा काय झाला माझं इवन फंक्शन झालं दिस इज माय इवन फंक्शन examples of even function now we'll see odd function when we see that this f of x is an odd function समजा म्हणजे एखादं फंक्शन ऑड आहे असं कसं कधी म्हणतो आपण a function f of x is said to be an odd function if f of -x is equal to -f of x समजा तुम्हाला f of x दिलं आणि जिथे जिथे x दिसतंय तिथे जर समजा तिथे -x पुट केलं आणि त्याची जर व्हॅल्यू अशी f of -x is equal to -f of x येत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे ऑड फंक्शन असं म्हणणार आहे बघा एक्झाम्पल घेऊन f of x इज इक्वल टू sin x घेतला मी ठीक आहे f of x इज इक्वल टू काय घेतलं मी sin x घेतला आता जिथे जिथे x दिसते तिथे काय पुट करणार आहे मी -x पुट करणार sin of -x काय ते तुमचं मायनस sin x sin of -x इज नथिंग बट -sin x ठीक आहे मग आता बघा इथं हा तुमचा f of -x आहे ठीक आहे हा तुमचा f of -x ह्याच्याबद्दल हा रिझल्ट आला विच इज इक्वल टू दिस -sin ॲज इट इज आणि sin x म्हणजेच काय तुमचा f of x आहे ठीक आहे sin x म्हणजेच काय तुमचा f of x म्हणजे काय रिझल्ट आला तुमचा f of -x इज इक्वल टू मायनस ऑफ f of x ठीक आहे दिस इज कॉल्ड ॲज अन that is called as an odd function we'll see one more example on this basis f of x is equal to suppose our f of x is equal to x³ जिथे जिथे मला x दिसते तिथे मी -x पुट करणार आहे f of -x is equal to minus of x³ which is equal to -x³ is nothing but -x³ ह्या f of -x इथं आला ठीक आहे ही f of -x ची व्हॅल्यू which is equal to this minus sign as it is x³ च्या ठिकाणी काय पुट करणार मी x³ च्या ठिकाणी f of x पुट करणार x³ च्या ठिकाणी f of x पुट केलं म्हणजे हा काय झाला तुमचा f of -x is equal to minus of f of x that's why this f of x is an odd function म्हणजे समजा तुमच्या x ची पॉवर जर ऑड असेल ठीक आहे x ची पॉवर जर तुमची ऑड असेल म्हणजे 1 3 5 7 नुसतं बघा ठीक आहे नुसतं x विचारतोय मी x बद्दल सांगतोय समजा तुम्हाला x f of x is equal to x आहे x ची पॉवर ऑड आहे तेव्हा माझं हे फंक्शन कसलं फंक्शन असतं ऑड फंक्शन असतं आणि ह्याच्यामध्येच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्येच साइन टॅन कॉट आणि कोसेक हे चार एक्झाम्पल कसले आहेत म्हणजे ऑड फंक्शनचे एक्झाम्पल आहेत
आणि हेच ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मध्ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जर समजा तुमची एक्सची पॉवर जर इवन असेल तर त्या टाइमला ते फंक्शन आपलं इवन फंक्शन असतं. आणि ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मध्ये कॉस आणि सेक हे दोन फंक्शन काय आहेत माझी इवन फंक्शन. ठीक आहे, आता आपण पुढे बघूया एक आपली सगळ्यात महत्त्वाची डेफिनेशन, फोरियर सिरीज. A function f of x is said to be is periodic function with period 2π. त्यांनी पिरियड दिलाय आपल्याला, काय दिलाय 2π दिलाय असं समजा, अजून करा म्हणजे that if period is 2π then it is going towards a trigonometric function and we know that which function have periodic function period is 2π cos and sin. Okay, defined in the interval c comma c plus 2π. This c is constant whatever it may be and satisfy the Dirichlet condition. Dirichlet condition म्हणजे काय की समजा त्याचं इंटिग्रेशन फायनाइट आहे, तर फायनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्युटी आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अन Dirichlet condition. Then f of x can be given by, कसं दिलंय तुम्हाला f of x? f of x is equal to a naught plus summation n running from 1 to infinity. This is notation of summation. Okay, समचं नोटेशन आहे, कुठनं कुठपर्यंत व्हॅल्यू होती 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत. वी कॅनॉट से दॅट व्हेन इट्स एंड. ओके, a naught plus summation n running from 1 to infinity an into cos nx plus summation n running from 1 to infinity bn into sin nx. It's very simple formula is there. Okay, f of x काय दिला, a naught plus summation n running from 1 to infinity an cos nx plus summation n running from 1 to infinity bn into sin nx. ठीक आहे, ही आपल्याला ऍज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे हा. मग काय परत इज कॉल्ड एज अ फुरियर सिरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स. ह्याला काय म्हणणार आपण, फुरियर सिरीज म्हणणार आहे. वेअर ए नॉट ए एन अँड बी एन, वेअर ए नॉट ए एन अँड बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोएफिशियंट. ए नॉट ए एन आणि बी एन ला काय म्हणणार आपण, फोरियर कोएफिशियंट. ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. एक्झाम्पल मध्ये कशी फाइंड करतात ते बघूयात आपण. इज कॉल्ड एज अ फोरियर कोएफिशियंट अँड दॅट फोरियर कोएफिशियंट is nothing but a naught, a and b n are calculated by or determined by using Euler's formula. What is that Euler's formula? We'll see what is the Euler's formula. Okay, this is our next definition, that is nothing but Euler's formula, and which is very important for solving this example regarding this Fourier series. That is nothing but in the interval c comma c plus 2π, c comma c plus 2π, then the function f of x is given by f of x is equal to a naught plus summation n running from 1 to infinity an into cos nx plus summation n running from 1 to infinity bn into sin nx. This is our Fourier series, where that a naught, an and bn is called as Fourier coefficient, which is called which is calculated by using Euler's formula. That is nothing but a naught is equal to 1 upon 2π integration c to c plus 2π f of x into dx. an is equal to 1 upon pi into integration c to c plus 2π f of x into cos nx into dx, and bn is equal to 1 upon pi into integration c to c plus 2π f of x into sin nx into dx. f of x काहीतरी दिलेला असेल आपल्याला त्या एक्झाम्पल मध्ये, ती व्हॅल्यू इथं पुट करायची, ती व्हॅल्यू इथं पुट केल्यानंतर ह्याचं इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं बाय युजिंग युलर्स फॉर्म्युला. आता हा आपल्याला स्टँडर्ड रेंज दिली आहे त्यांनी c टू c plus 2π. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिली केस काय कन्सिडर करायचे की इन द इंटरवल 0,2π इज गिव्हन बाय, पहिल्या इंटरवल मध्ये म्हणजे कुठल्या इंटरवल मध्ये 0,2π मध्ये, म्हणजे इथे c च्या ठिकाणी काय पुट करणार आपण 0 plus 2π is again 2π, means range is 0 to 2π. Then f of x is equal to a naught plus summation n running from 1 to infinity an into cos nx plus summation n running from 1 to infinity bn into sin nx. Okay, this is our standard series. ह्या आणि series ह्या म्हणजे काहीच फरक नाही, फक्त फरक कुठं पडणार आहे, जे काय आपले कोएफिशियंट आहेत फोरियर कोएफिशियंट त्याच्यामध्ये फक्त इथे जिथे जिथे c दिसते तिथे आपण 0 पुट करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट आवर फर्स्ट इंटरवल 0 to 2π. a naught is equal to 1 upon 2π integration 0 to 2π f of x into dx. an is equal to 1 upon pi, an is equal to 1 upon pi 0 to 2π f of x into cos nx into dx, and this bn is equal to 1 upon pi integration 0 to 2π f of x into sin nx into dx. म्हणजे समजा आपल्याला एखादा एक्झाम्पल दिला असेल, ही आपली स्टँडर्ड सिरीज असणार आहे. ठीक आहे, जे फंक्शन दिलंय त्याच्यामध्ये इथे f of x पुट केलं, इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं, लिमिटिंग व्हॅल्यू पुट करायची, ती a नॉट भेटेल. त्यानंतर सिमिलरली f of x पुट करायचा, इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं, लिमिटिंग व्हॅल्यू पुट करायची, an भेटेल. सिमिलरली bn सुद्धा, आणि ह्या तिन्ही पण व्हॅल्यू इथं पुट केला की त्या फंक्शनचं आपल्याला तिथं फोरियर सिरीज एक्सपान्शन भेटते. ठीक आहे, ही काय झाली आपली पहिली रेंज झाली, काय त्याची
0 टू पायच्या इंटरव्हल मध्ये. आता पुढची इंटरव्हल काय -π to π इज गिवन बाय -π to π मध्ये काय गिवन दिलेलं आहे सगळं सेम आहे. फक्त इथं जिथं जिथं तुम्हाला सी दिसतंय तिथं काय पुट करणार आहे मी फक्त -π पुट करणार आहे. म्हणजे रेंज काय इथं सी च्या ठिकाणी -π पुट केलं -π कॉमा -π + 2π इज नथिंग बट π. ठीक आहे. हे पहिलं सिरीजचं एक्सपान्शन तर ऍज इट इज लिहिलं. आता इथं मी -π पुट केलं -π किती येणार आहे -π + π that is nothing but a naught is equal to 1/2π -π to π f of x into dx. an is equal to 1/π -π to π f of x into cos nx into dx. bn is equal to 1/π -π to π f of x into sin nx into dx. सगळ्या व्हॅल्यू ह्या सॉल्व्ह केल्या a naught a and bn आणि त्या इथं पुट केल्या की लगेच आपल्याला काय भेटतंय त्या फंक्शनचं फोरियर सिरीजचं एक्सपान्शन आपल्याला भेटतंय. परत ह्या इंटरव्हल मध्ये आपल्याला तीन वेरियस कंडिशन येत आहेत. ते कसे येतात आपण ती ज्यावेळेस टाईप डिटेलमध्ये स्टडी करूयात त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगतो आणखीन एकदा कसं येते. तुर्तास तर आपण आता ह्या टाईपशी आपण डीलिंग करणार आहे. ठीक आहे. तोपर्यंत आपण ह्या व्हिडिओमध्ये ज्या काय आपण बेसिक डेफिनेशन बघितल्या बेसिक रिझल्ट बघितले काय काय बेसिक डेफिनेशन्स बघितल्या त्या व्यवस्थित एकदा त्याला स्टडी करा. काय प्रॉब्लेम असेल तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा. आता आपण फ्रॉम नेक्स्ट व्हिडिओ विल सी ऑन दिस इंटरवल 0 to 2π हाउ टू फाइंड दिस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, हाउ टू कैलकुलेट a naught a and bn, how to solve this integration we will see in next video. Okay, thank you for watching my video. Please still if you are not subscribed my channel please like, subscribe and press also bell icon. Thank you very much for watching my video. Thank you.